Patnikot namernik, što će se iskači nad ridot Sveti Erazmo kraj Ohrid, go čeka dve iznenaduvanja. Prvo to je gletkata kon Ohridsko jezero, što su svojata ubavina za Šemetuva. So časovi odovde može da se gleda jezeroto i sekogaš da se doživuva po inaku. Osobeno bojata odvodite na jezeroto, što se menuva minuvajki niz poveće nijansi od temnosina i modra do nebesna. Vo sončevite zalezi k večereni će zabeleži poetot, ta je po inakva otkolku vu utrinskite mugri i vozorite. Tvrdinata i ostatocite od kiklopskite zidovi, se vtoroto iznenaduvanje što go očekuvat patnikot. Sekoj posjetitelj će ostane fasciniran od goleminata na tije zidovi, izgradeni od gramadni kameni blokovi, tolku vešto izdelkani i među sebe svrzani. Spored ostatocite, može da se sudi deka toa bila silna tvrdina s okružen zid, kuli i porta od južnata strana. A poteklo to en najverojatno od elenistički od period, kako jedno od ilirskite otporišta. Kaj mnogo arheolozi se nametnuva mislata za postojanje na dva lihnidosi, staro to ime za Ohrid. Zidištata na Sveti Erazmo ima takva dominantna položba, što su pravo može da se pretpostavi deka je toa elenistički od lihnidos. A antički od, na čiji temeli podocna se razvil segašnji od Ohrid, leži na visoki od rit na dezerski od breg i vo negovata ravnina. Na ravni od prostor pod ridot što strmno se izdiga kraj jezeroto, u 1974. godina, pri izgradbata na zapadnata magistrala Kičevo-Ohrid, otkrijena je monumentalna ranohristijanska trikorabna bazilika. Bazilikata je dolga 54 i široka 27 metri. Se sastoji od prostran atrium, narteks, severna i južna pastoforija, 3 koraba, djakonikon, raskošen prezviterium so kripta, posebno obraboten oltarski prostor i krstilnica. Bednaš nad bazilikata i zapadno od neja otkrijena je ranosrednovekovna nekropola. Vrz osnovana dosega otkrijenite grobovi, nivnite grobni arhitekturi, grobnite prilozi, kako i rasporedot, so sigurnost može da se kaže, tvrdat arheolozite, deka je prašanje nekropola na koja može da i se sledi kontinuitetot. Podovite na narteksot severnata i južnata pastoforija, kako i centralni od kora pod bazilikata, se pokrijeni so mozaičen čilim. Na nego ima geometrijski, rastitelni, ptičji, ribji i zoomorfni životinski motivi. Bogatstvo to na motivite, koloritot, raskošnosta na prikažanite geometrijski figuri, sve to je dovoljen dokaz za visokite umetnički vrednosti na podnite mozaici od bazilikata. So godini vnimatelno odbirani po okolnite reki, prirodno obojenite kamenčinja, strpljivo se redele soobrazno su zamislata na umetnikot, za odniv da se izrodi mozaična slika so visoki umetnički kvaliteti. Središnje od kora pod bazilikata pokrijen je so raskošen mozaičen čilim, vo koji centralni od friz je podelen na 4 reda po 12 medaljoni, vo koji se prikažani predstavi na ribi, ptici, životni, kantarosovinova loza i taka natamo. Karakteristična pojava vo predstavata na medaljonite je ispolnuvanje to na siot sloboden prostor so rastitelni i geometrijski motivi. Pri otkopovanjetu na objektot otkrijeni se mnogo fragmenti od kamena plastika. Mermerni stolbovi, kapiteli so rastitelna ornamentika i plastično prikažani krstovi, parapetni i mermerni ploči, sve se to elementi preko koji su znavame za bogatata i raskošna dekoracija na ovoj objekt. Ovde umetnikot ne pravel mozaik tuku slikal, mu dal dlabočina, no i kako da se plašel od prazni od prostor. Go ispolnil sekoj sloboden del od medaljonite so geometrijski rastitelni motivi, davajki im jedan vid treta dimenzija, perspektiva.
Интересно е да се спомене дека третманот на прикажаните мозаични мотиви од овој објект, како и колоритноста, се нешто ново во комплексот на досега откриените ранохристијански објекти во Охридскиот базен. Времето незапирно тече. Ова место доживувало расцути, немири, потреси. Епохите како слоеви налегнувале. И секоја од нив оставала по некоја трага. Над нивото, како и на самите подови од базиликата Свети Еразмо, откопана е некропола со гробови од подолг временски период. Во сите нив нема гробни прилози, но интересни се оние во кои ги има. Нив и ви ги прикажуваме. Торквеси, лачни фибули, прстени, гердани од стаклена паста, како и земјани садови. Кога го гледа, човек се восхитува од накитот, од мајсторството на изработката на украсните предмети, што зборуваат за висок животен стандард не само на племенската аристократија, туку и на сталежот на трговците и занаетчиите. Наодите од оваа некропола представуваат драгоцен материјал за изучување на раното средновековие на овој регион, период се уште недоволно испитан. Македонија, поради својата специфична местоположба, од секогаш била крстопат на мощне значајни патишта, па оттука и жариште на многу судири, на многу цивилизации и култури. Меѓу другите, тука се крстосувале словенската и византиската култура и се создавале вистински ремек дела, особено во фрескосликарството. Црквичето Свети Еразмо е оддалечено 3 километри од патот што води од Охрид кон Струга, или веднаш на неколку стотици метри оддесно од патот Вија Игнација. Изградено е во непознато време, на местото каде што според легендата некаде околу 3 век живеел Свети Еразмо и работел како мисионер во овој крај. Фреските пак по капелата, што се делумно оштетени, потекнуваат од 13 век. Во времето кога нашиот телевизиски карван патуваше по најстарата и најзначајна римска сообраќајница на Балканот Вија Игнација, обидувајќи се да изврши нејзино вистинско рекогносцирање на локалитетот Дебој во непосредна близина на црквата Свети Климент во Охрид, откриено е ново археолошко наоѓалиште. Всушност станува збор за некропола од елинистичко време, од 4 и 3 век пред новата ера. Многуте откопани гробови, кои не се од ист временски период, со големиот број дарови, даваат можност да се проучи овој долг временски период. Ги регистрираме по оној редослед како што беа откопувани. Керамични садови, пластично декорисани чаши, балсамари, златен, бронзен и сребрен накит, бронзени садови, копија, бодежи, ножеви и така натаму. На основа типологијата ја одредуваме нивната хронолошка припадност 3 или 2 век пред новата ера, вели Маленко. Скалесто, како што се оди по некрополата, некаде во средниот ред, беше откриена ранохристијанска базилика со поден мозаик во 2 слоја. На височина од околу 10 сантиметри, врз стариот, веројатно дотрајан мозаик, уметникот создал нов, уште поубав. А на него разноразни мотиви. Штрк како барска птица, еленче, кантаро со лози, делфин со полипи и ципи, октопод и така натаму. Ова мозаичново подно сликарство се создавало повеќе од 3 века во територијата од Источното Римско царство
odnosno od 330. godina koga Carigrad stanува prestolnina na Vizantija, pa se do kraja na 6. ili početok na 7. vek, odnosno vo epohata pred doselovanjето na Slovenite na Balkanski poluostrov. Obemnite iskopuvanja, što traja celo leto, otkrija grobovi od različen vremenski period. Se pretpostavува дека најстарите потекнуваат од 4. и 3. век пред новата ера. Всушност, нивното потекло е елинистичко. Ќе споменеме само некои од гробните прилози најдени при ископувањата. Најмногу има балсамери, потоа кантароси, ојнохои, чаши, амфорасти стомни и садови, бронзени предмети и така натаму. Во еден гроб очигледно погребен е воин. Доказ за тоа се копјето, мечот, ножот и бодежот најдени тука како гробни прилози. Кај мал број гробови се најдени многу луксузни и скапоцени накитни предмети, како златни ушници, прстени и друго. Голем број од наодите се автохомни, домашни, но исто така има и импортиран од некаде донесен материјал. А патиштата за носење на овој импортиран материјал биле непосредни. Можноста за добри врски со надворешниот свет е секако еден од главните услови за напредокот на еден град. Вија Игнација, тој најстар и најзначаен римски пат на Балканот, го сврсувал Лихнид со западниот дел на Римското царство. Во северните области на Лихнидската област, сегашното Охридско подрачје, констатирани се траги од елинистички утврдувања. Тоа не биле само племенски тврдини. Тоа биле градчиња и трговски центри. Многобројните елинистички наоди говорат дека областа во Охрид во тоа време била густо населена. Лихнидос, старото име за Охрид, спаѓа меѓу оние малубројни балкански градови како што се Солун, Одеса, кои без прекин постоеле низ цел антички период, што ја надживиле пропаста на античкиот свет и под исто или ново име се одржале до ден денес. Во таквите градови, културата се менувала на иста почва, придружена со пустошења и разурнувања. На урнатините од старите слоеви никнувале нови населби се до денес, што го отежнува, а понекогаш и сосема го невозможува откривањето и испитувањето на остатоците од минатите времења. Зар за ова не е подкрепа античкиот театар во Охрид, лоциран во подножјето од источната падина од повисокиот рит на природно подковичестиот простор? Конфигурацијата на теренот е таква што му овозможува заштита од југозападни, западни, северозападни и северни ветрови со извонредни визури спрема источниот крајбрежен дел на езерото и планината Галичица. И овој театар, што поседува и грчки и римски одлики, ја доживеал судбината на многобројните театри од Римската империја. Тој станал место на готов, обработен материјал и простор за градење профани објекти. Но од денешен аспект гледано, извонреден извор за изучување на народите што ставиле белези во материјалната и во духовната култура на овој регион. Единствен сведок на далечното минато, за секогаш останува езерото, неговите сини води и од блесоците од околните планини. И ранохристијанската базилика кај Имарет, со чудесните подовни разнобојни мозаици, со богати геометриски орнаменти, разновидно стилизирано цвеќе и представи за животни и птици компонирани со ретко чувство за мерка и колорит, е речит сведок за нивото на културното живење во 5. и 6. век од новата ера. Но урнатините на монументалните базилики што се обидовме да ви ги прикажеме во денешнава емисија, сведочат и за последниот блесок и пропаста на градот Лихнидос, градот Охрид. Во времето на доцното Римско царство, од 4. до 6. век од новата ера,
вековните граници се пробиене од варварите. Тие длабоко навлегуваат во внатрешноста и ги уриваат населените места што се наоѓаат на сообраќајниците. А Охрид е една од главните станици на магистралата Вија Игнација. Каква судбина! И како тоа што обично бидува, при градењето на стамбена зграда во равничарскиот дел на Охрид, пронајдени се на едно место 2 статуетки и фрагменти од останати статуи. Најверојатно во прашање се остатоци од светилиште на Изида, врвна божица на стариот Египет, ќерка на Геба и Нуте, земјата и небото. Таа е олицетворение на земјината сила и истовремено божица на месецот. Најголемо внимание меѓу новооткриените охридски статуи привлекува првата статуета, која се одделува не само по материјалот од која е изработен, туку и по начинот на прикажувањето на нејзината облека, ни раскажува археологот Владо Малеко, за да продолжи дека Охридската Изида потекнува од кругот на Александриската уметничка школа и дека може да се датира уште од времето на раниот елинизам, тоест 3 век пред новата ера. Од ист временски период потекнуваат и златните ушници со негроидни глави, прстенот со гравирано лале и монетата на Александар I, сите откопани од локалитетот Стара Чаршија во Охрид. Станицата Лихни на Вија Игнација била оддалечена неколку километри од градот и се наоѓала во селото Лакочереј. Во ова село се наоѓаме и ние. Во дворот сме кај Петре Размоски. Не е собираш на старини, но за овие 2 земјани сада, што ни ги покажува, а ги открил при копањето темели во околината на селото, верува дека се со голема старинска вредност. А и може би се. Лакочереј, како попатна станица на Вија Игнација, забележана е на повеќе стари карти. Го поканивме Петре Размоски да не придружува на патот што води преку Вапила, Расино, Опеинца и Прентов мост до селото Завој, сместено во пазувите на планината Петрино. Тоа е и трасата на римскиот пат Вија Игнација, овде во равничарскиот дел на Охридската котлина. Првите пишани информации за патиштата во Македонија потекнуваат од Тукитид, хроничарот од тоа време. Според него, македонскиот владетел Архелај од 418 до 399 година пред новата ера изградил голем број тврдини и ги пресекол првите патишта во Македонија. Подоцна, старовековната Римска империја, создадена со војничка сила и административна управа, морала да гради патишта по кои одржувала економски и политички врски во својата земја. Затоа мрежата од патишта што ја крстосувале Римската империја била мощна густа, а затоа морало да бидат и добро градени и уште подобро чувани. Го минавме селото Ливоишта. Минуваме и низ Вапила, село со 5-16 куќи. Она што ни остава впечаток е ерозивниот терен и сувата селска река, која кога надојдува носи се пред себе, како што ни рекоа селаните. Лето е. Не можевме да ја потврдиме со снимка на дојдената река, но затоа регистрираме летен кадар. Асфалтниот пат, што ги поврзува Охрид и Ресен кај Прентов мост, да постоел во тоа време, би го пресечувала магистралата Вија Игнација. Сега, токму на тоа место го регистрираме споменикот од Илинденското востание на кој пишува: Илинден, 1903 година. Јуначката борба на Рашанец, на востаниците од Охридско,
со многоилјадниот турски аскер и Башибузук го овековечи споменот на овој ден. Група шумари е изненадена од нашето присуство. Се распрашуваат за целта на нашата посета и, откако им објаснивме кои сме и каде патуваме, се понудуваат за помош. Тане Видановски ни го покажува патот што води кон селата Рашанец и Куратица, најпознати од Илинденското востание. Таму горе, вели тој, во кањонот Грмешница се наоѓа Маркова пештера. Во неа селаните од Рашанец за време на Илинденското востание, гонети од турскиот аскер и Башибузук, правеле збегови. Петрино е продолжение на планинскиот масив од Галичица, што ја одделува Охриската од Преспанската котлина. Низ оваа планина минувала Вија Игнација. Се знае дека сите римски патишта минувале низ места што им овозможувале прегледност и добар видик. Патот кон селото Завој ги исполнува основните барања и не гледаме причина за можноста тој да не е вистинската траса на римската магистрала. Селото Завој со околу 200 жители живее свој живот. Иако е во непосредна близина со Охрид, како да се бори да ги зачува карактеристиките на старото македонско село. Чудно, но овде многу бавно навлегуваат придобивките на современата цивилизација. А и може би подобро. Впрочем, уверете се. На целото, токму на патот, на една височинка од која се откриваат најубавите видици од планината, скромниот споменик од Народно-ослободителната војна ни го привлекува вниманието. Борците Стојановиќ, Митрески, Белјановски, Ангелоски и Костески на 4. април 1944 година во борбата со бугарските фашисти ги дадоа животите за поубавото утре. Се поклонуваме пред споменикот и го продолжуваме патот кон селото Петрино на истоимената планина. Таму, горе е тоа,